Good afternoon, friends. Today we see universal coupling. Now, in chapter number 5th and 6th. Chapter number 5th is what? Draw details from given assembly drawing. And chapter number 6 is what? Draw assembly of given from given detailed drawing. Suppose this is a universal coupling, correct? Now this is a universal coupling. This is the assembly of this universal coupling, and these are the details of universal coupling, correct? I just explain means what is assembly and what is disassembly. Suppose this is a assembly drawing, universal coupling assembly in isometric view, correct? Universal coupling in isometric view. Now this above figure is disassembly, detailed parts of universal coupling. This figure is assembly part of universal coupling. I hope you understand what is assembly and what is disassembly. म्हणजे आपले 5व्या नंबरचा चॅप्टर व 6 नंबरचा चॅप्टर हे दोन्ही एकमेकाला पॅरलल आहेत. 5व्या नंबरचा टॉपिक सुद्धा 16 मार्काला आहे आणि 6व्या नंबरचा टॉपिक सुद्धा 16 मार्काला आहे. Both this topic carry a 32 marks. Understood? Means these two topics are very important from our curriculum point of view, our syllabus point of view. कळतंय तुम्हाला? म्हणजे 5वा आणि 6वा टॉपिक तुम्हाला पासिंग कडे घेऊन जाईल, पास करण्याकडे घेऊन जाईल. कळतंय? आता या 5व्या आणि 6व्या टॉपिकमध्ये अशा फक्त 10 असेंब्ली आहे. तुम्हाला जर या 10 असेंब्ली समजल्या आणि तुम्ही या 10 असेंब्लीचे डिटेल आणि असेंब्ली काढू शकले, ड्रॉ करू शकले, तर तुम्हाला त्याच्यामध्ये 35 आउट ऑफ 32 यू विल गेट फुल मार्क्स. And you may score. Means passing is very simple. Passing is very simple. Correct? So this is first assembly we have started. This is universal coupling. What is mean by universal coupling? Coupling means what? कपलिंग म्हणजे कपल करणे, दोन पार्ट कपल करणे. दॅट इज कॉल्ड ॲज कपलिंग. ओके, दिस इज कॉल्ड ॲज कपलिंग. अंडरस्टूड? आय होप यू हॅव अंडरस्टूड कपलिंग. या साईडने आता हा तुम्हाला शाफ्ट, हा एक हब दिसत असेल. या साईडनेही एक हब आहे, या साईडने एक शाफ्ट असेल आणि या साईडने 2 शाफ्ट असेल. ते दोन्ही शाफ्ट एकमेकाला जॉईन करण्यासाठी आपण ही कपलिंग वापरतो. या कपलिंगचे वेगवेगळे पार्ट्स आहेत. हा एक फोर्क आहे, हा हॉरिझॉन्टल फोर्क आहे, हा व्हर्टिकल फोर्क आहे. ही एक पिन आहे आणि हा आपला आहे सेंटर ब्लॉक. हा सेंटर ब्लॉक या फोर्कच्या मध्ये बसतो. हा सेंटर ब्लॉक या व्हर्टिकल आणि हॉरिझॉन्टल फोर्कच्या मध्ये बसतो. वरून आपण या पिन या साईडने या सेंटर ब्लॉकचा जो सिलेंड्रिकल पार्ट आहे त्याच्यामध्ये इन्सर्ट करतो. या साईडची पिन सेंटर ब्लॉकच्या हॉरिझॉन्टल सिलेंडरमध्ये इन्सर्ट करतो आणि ही आपली कॉलर आहे. या कॉलरने आपण टाईट करून टेपर पिन घालून ती असेंब्ली टाईट करतो. तसंच या साईडने आपण पिन घालतो, या साईडने आपण ही कॉलर घालतो हॉरिझॉन्टल साईडने आणि आपल्याला अशा पद्धतीची असेंब्ली मिळते.
हा जो पार्ट आहे याला हॉरिझॉन्टल फोर्क म्हणतात. हा जो पार्ट आहे त्याला व्हर्टिकल फोर्क म्हणतात. मीन्स हॉरिझॉन्टल फोर्क अँड व्हर्टिकल force are come together each other, and this center block is placed in between this horizontal and vertical force. Then from one side a pin is inserted, and from this side also pin is inserted, and this pin are locked with help of these pins are locked with help of wait, I will take that document again. Wait, this is assembly. I want complete view. Okay, wait, I will again pause we again continue this. So this is assembly. You will see this assembly, and these are the detail part. So this universal coupling having only 7 parts: horizontal fork, vertical fork. These both forks are similar in dimension and shapes. This horizontal fork and this vertical fork both are having same dimension, similar shape, similar size. Only one fork is horizontal, one fork is vertical. This is the only difference here. This center block consists of two cylinders, two hollow cylinders. These two hollow cylinders are intersected to each other. This is a vertical cylinder, this is horizontal cylinder. Both these cylinders are intersected to each other, and we get this center block. This center block is placed in this fork. This is a vertical fork and this is horizontal fork. And from this side, this pin is inserted. This is vertical pin, and this from this collar we tied that pin. And this is a horizontal pin, and from this side collar we tied that pin. Like this we get assembly. Okay, now we are तर तुम्हाला ही असेंब्ली आणि डिटेल याबद्दल डिफरन्स कळाला असेल. आपण सगळ्यात पहिले युनिव्हर्सल कपलिंग हा टॉपिक पाहिला. युनिव्हर्सल कपलिंग ही असेंब्ली पाहिली. अशा फक्त तुमच्या सिलेबसला 10 असेंब्ली आहे. हाऊ मच असेंब्ली यू आर हॅव्हिंग? ओनली 10. दिस इज अ युनिव्हर्सल कपलिंग. दिस इज अ आयसोमेट्रिक व्ह्यू ऑफ युनिव्हर्सल कपलिंग. दिस कपलिंग इज यूज टू कनेक्ट द टू शाफ्ट. म्हणजे या शाफ्टची मोशन इकडे ट्रान्समिट करण्यासाठी ही युनिव्हर्सल कपलिंग वापरतात. कपलिंग म्हणजे काय? आपला जो मोटारचा शाफ्ट आहे, मोटारचा शाफ्ट म्हणजे जेव्हा आपण इलेक्ट्रिसिटीचा सप्लाय मोटारला देतो तेव्हा तो इलेक्ट्रिसिटीमुळे ते इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मेकॅनिकल एनर्जी, and that shaft is rotated, and due to that shaft is connected to pump shaft, and motion is transmitted, power is transmitted from motor shaft to pump shaft. Correct? At that point we use a coupling. Correct? So coupling means to connect the two shafts. Here from this horizontal fork side, here one shaft is connected, and this vertical fork to this side one shaft is connected. Likewise, two shafts are connected to each other. This is a horizontal fork, this is a vertical fork, this is a center block. This center block consists of two cylinders. This is a vertical pin, this is a horizontal pin. Means these are the isometric views of detail part. आपल्याला परीक्षेमध्ये कोणताही आयसोमेट्रिक व्ह्यू काढायचा नाही आहे. आपल्याला फक्त 2D आणि 3D फिगर काढायची आहे. ते मी तुम्हाला आता दाखवतो 2D फिगर कशी आहे.
ही जी फिगर तुम्हाला दिसत आहे हा त्या युनिव्हर्सल कपलिंगचा फ्रंट व्ह्यू आहे आणि हा युनिव्हर्सल कपलिंगचा टॉप व्ह्यू आहे. आपल्याला परीक्षेमध्ये 16 मार्काला फक्त एवढं करायचं आहे. परीक्षेमध्ये समजा क्वेश्चन आला, ड्रॉ द असेंब्ली of universal coupling from given detail part, then you have to draw this much figure. You have to draw this much figure. Correct? This is a sectional front view of universal coupling assembly, and this is a top view of universal coupling assembly. Correct? So if in exam question is there from draw the assembly of universal coupling from given detail parts. In exam आता 2 मिनटं मी तुम्हाला आता परीक्षेमध्ये जो क्वेश्चन दिलेला असेल तो अशा पद्धतीने दिलेला आहे. हे युनिव्हर्सल कपलिंगचे जे वेगवेगळे 7 मी पार्ट्स तुम्हाला दाखवलेले होते. आय हॅव शोन 7 पार्ट्स फ्रॉम आयसोमेट्रिक फिगर. आयसोमेट्रिक जी फिगर तुम्हाला दाखवलेली होती त्याच्यामध्ये 7 पार्ट होते, पण ती 3D फिगर होती. परीक्षेत तुम्हाला 3D फिगर दिलेली नसते. परीक्षेत तुम्हाला ही 7 पार्ट त्याचा सेक्शनल व्ह्यू त्याची 2D फिगर दिलेली आहे, 2 डायमेन्शनल फिगर दिलेली आहे. फ्रॉम दिस 2 डायमेन्शनल फिगर यू आर सपोज टू ड्रॉ लाईक दिस आयसोमेट्रिक व्ह्यू. करेक्ट? यू हॅव टू ड्रॉ लाईक दिस आयसोमेट्रिक व्ह्यू. म्हणजे ही असेंब्ली तुम्हाला त्या डिटेल पार्टवरून ड्रॉ करायची. म्हणजे अतिशय सोपा भाग आहे, फार असं काही नाही आहे याच्यात. म्हणजे परीक्षेत त्याचे उत्तर तिथे दिलेले आहे, फक्त आपल्याला काढत जायचं आहे. आपल्याला या परीक्षेचा वेळ 4 तास आहे. 4 तास फक्त आपल्याला ड्रॉ करत जायचं आहे आणि आपण 4 तास ड्रॉ करत गेलो की आपल्याला अशा पद्धतीने असेंब्ली टू डिटेल अँड डिटेल टू असेंब्ली. म्हणजे हा क्वेश्चन 5व्या टॉपिकमध्ये येऊ शकतो किंवा 6व्या टॉपिकमध्ये येऊ शकतो, युनिव्हर्सल कपलिंग. कळत आहे? म्हणून तुम्हाला सांगतो हा अतिशय सोपा आहे. आता हे डायमेन्शन हे जसेच्या तसे तुम्हाला काढायचे आहेत. याच्यात फक्त त्यांनी डिटेल दिलेली आहे, तुम्हाला असेंबल करून त्याचा सेक्शनल व्ह्यू इथे काढणं अपेक्षित आहे. मी जसं सांगितलं ही पार्ट लिस्ट आहे. ही पार्ट लिस्ट तुम्ही पाहू शकाल. या पार्ट लिस्टमध्ये त्याचे कोणकोणते पार्ट दिले, पार्ट नंबर, पार्ट नेम, त्याचं मटेरियल कोणतं आहे आणि त्याच्या क्वांटिटी कोणत्या. जसं मी तुम्हाला पार्ट नंबर 1 फोर्क सांगितलं. फोर्क म्हणजे काय? फोर्क कशापासून बनलेला आहे? कास्ट आयर्नपासून. त्याच्या क्वांटिटी किती आहे? 2. फोर्क हा कास्ट आयर्नपासून बनलेला आहे, त्याच्या क्वांटिटी 2 आहे. फोर्क कोणकोणते आहेत? एक हॉरिझॉन्टल फोर्क आणि एक व्हर्टिकल फोर्क. कळत आहे? म्हणून त्याने इथे दिलं फोर्क मेड अप ऑफ कास्ट आयर्न हॅव्हिंग 2 क्वांटिटीज. सेकंड पार्ट सेंटर ब्लॉक, that is also made up of cast iron and that is having only 1 quantity. तुम्हाला इथे दिसत असेल या डिटेलमध्ये जर तुम्ही पाहिले तुम्हाला इथे समजलं असेल की फोर्क हा जो सेंटर ब्लॉक आहे त्याची क्वांटिटी किती आहे? 1 आहे. पिन ही कशापासून तयार झालेली आहे? माइल्ड स्टीलपासून. पिन किती लागतात? एक हॉरिझॉन्टल पिन आणि एक व्हर्टिकल पिन. तसंच टेपर पिन या लॉकिंग पर्पजसाठी लागतात. म्हणजे पिन आणि कॉलर याला त्या असेंब्लीशी पॅक करण्याचं काम टेपर पिन करते. टेपर पिन माइल्ड स्टीलची बनलेली आहे, त्याच्या क्वांटिटी आहे 2. सिमिलरली कॉलर इज ऑल्सो मेड अप ऑफ माइल्ड स्टील, त्याच्यासुद्धा क्वांटिटी आहे 2. त्याच्यानंतर की इज ऑल्सो मेड अप ऑफ माइल्ड स्टील, त्याच्यासुद्धा क्वांटिटी आहे 2. शाफ्ट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ माइल्ड स्टील, दॅट means from left hand side shaft connected with right hand side shaft. I mean these 2 shafts are connected with help of key to that fork. Correct? So these are the only 7 parts of this universal coupling assembly. तर I hope you understand this initial description. आपल्याला 16 मार्क आहे, हे निश्चित सोपं नाही, पण फार काही असा अवघड निश्चितच नाही आहे. मी थोडासा व्यवस्थित प्रयत्न केला, प्लॅनिंगने आपण याच्यातून जात गेलो तर आपण याच्या बाहेर निघू शकतो. कळत आहे? मिनिमाइज करतो. तर अशा पद्धतीने आपण पुन्हा इथपर्यंत आलेलो आहोत.
ही मी पुन्हा ओरिजिनल 3D फिगर दाखवतो आहे. मी पुन्हा एकदा तुम्हाला सांगतो, आपल्याला परीक्षेमध्ये 3D फिगर काढावयाची नाही आहे. आपल्याला फक्त 2D म्हणजे सेक्शनल असेंब्ली, त्या असेंब्लीचा सेक्शनल फ्रंट व्ह्यू आणि त्याचा टॉप व्ह्यू आपल्याला काढायचा आहे. त्याने परीक्षेमध्ये क्वेश्चन दिले नसेल काय काढायचं आहे, कळतं आहे. आपण या असेंब्लीवर 2 लेक्चर घेणार. हा सध्या आपला इंट्रोडक्टरी युनिव्हर्सल कपलिंगचा लेक्चर आहे, कळतं आहे. तर ही झाली 3D फिगर. हे पार्ट तुम्हाला लक्षात आले असतील. या पिन आहेत, ही हॉरिझॉन्टल पिन आणि ही इकडे व्हर्टिकल पिन, हॉरिझॉन्टल पिन आणि व्हर्टिकल पिन. फोर्कसुद्धा 2 आहेत. हा एक हॉरिझॉन्टल फोर्क आणि हा व्हर्टिकल फोर्क. हे जे 2 फोर्क आहेत, याचं मटेरियलसुद्धा सेम आहे, याची साईज सेम आहे, याचा शेपसुद्धा सेम आहे, कळतं आहे. आणि हे आपल्याला आपण जॉईन करतो. हॉरिझॉन्टल फोर्क आणि व्हर्टिकल फोर्क हे एकमेकाजवळ येतात. हॉरिझॉन्टल फोर्कमध्ये लेफ्ट साईडचा शाफ्ट जातो, व्हर्टिकल फोर्कमध्ये राईट हँडचा शाफ्ट जातो. दोन्ही फोर्क एकमेकांजवळ येतात. सेंटर ब्लॉक हा दोघांच्या मध्ये ठेवला जातो. पिनच्या साह्याने सेंटर ब्लॉकमध्ये 2 हॉलो सिलेंडर्स आहेत, एक व्हर्टिकल सिलेंडर आणि एक हॉरिझॉन्टल सिलेंडर. एक व्हर्टिकल पिन आहे आणि हॉरिझॉन्टल पिन आहे. व्हर्टिकल पिन खालच्या साईडने कॉलरने टाईट केली जाते, तसेच हॉरिझॉन्टल पिन सुद्धा कॉलरने टेपर पिनच्या साह्याने जॉईन केले जाते. असे यामध्ये फक्त 7 पार्ट्स आहेत, कळतं आहे. सो दिस इज अ एक्सप्लोडेड व्ह्यू ऑफ युनिव्हर्सल कपलिंग. म्हणजे हे डिटेल्स पार्ट्स याच्यात त्याने दाखवलेले आहेत. आणि खाली जी फिगर आहे ती युनिव्हर्सल कपलिंगच्या असेंब्लीचा आयसोमेट्रिक व्ह्यू येथे दाखवलेला आहे. युनिव्हर्सल कपलिंगचा आयसोमेट्रिक व्ह्यू इथे दाखवलेला. आय थिंक सो यू आर व्हेरी मच क्लिअर. म्हणजे इथून ही पिन, या पिनची ही जी डायमीटर आहे या डायमीटरमध्ये जाते, कळतं आहे. आणि ही पिन, हा जो सेंटर ब्लॉकचा होल दाखवलेला आहे, हा इथे प्लेस केल्यानंतर ही पिन वरून इन्सर्ट केली जाते, खालून कॉलरने टाईट केली जाते, ओके. पण इथे आता युनिव्हर्सल कपलिंगची नेमकी असेंब्ली कशी होते ते आपण पाहू. म्हणजे एका डायरेक्टली असेंब्ली त्याची कशी होते ते आपण इथे पाहत आहोत. ही युनिव्हर्सल कपलिंगचे इथे वेगवेगळे पार्ट्स आहेत, कळतं आहे. आता हा युनिव्हर्सल कपलिंगचा हा फोर्क आहे इथे दाखवलेला. या इकडं युनिव्हर्सल कपलिंगची असेंब्ली दाखवलेली आहे. आपण थोडं पुढे जाऊ. हा जो पार्ट तुम्ही इथे पाहिला हा सेंटर ब्लॉक आहे. हा सेंटर ब्लॉक म्हणजे हा हॉलो सिलेंडर आहे. या साईडने हा हॉलो सिलेंडर आहे, याची ही इनसाईड डायमीटर आहे, ही आउटसाईड डायमीटर आहे. सेम हा व्हर्टिकल सिलेंडर आहे, हा सुद्धा सेम या हॉरिझॉन्टल सिलेंडरच्या डायमेन्शन इतकाच आहे. म्हणजे त्याचे डायमेन्शनसुद्धा या हॉरिझॉन्टल सिलेंडर इतकेच आहेत. हा हॉलो इथे हा इनसाईड सिलेंडर आणि हा आउटसाईड सिलेंडर, हे बोथ सिलेंडर एकमेकाला इंटरसेक्ट करतात, कळतं आहे. याला म्हणतात सेंटर ब्लॉक. तुम्हाला इथे दिसला असेल हा सेंटर ब्लॉक आपला पार्ट आहे. हा इथून हाही इथं हॉलो आहे, हाही इथे हॉलो आहे. आणि हे दोन्ही सेंटर ब्लॉक म्हणजे काय, 2 हॉलो सिलेंडरची असेंब्ली. 2 हॉलो सिलेंडरची असेंब्ली म्हणजे सेंटर ब्लॉक. इथे तुम्हाला हा सेंटर ब्लॉक दिसला असेल. हा हॉलो सिलेंडर आणि हा हॉलो सिलेंडर, कळतं आहे. हा झाला सेंटर ब्लॉक. आपण 3D मध्ये पुन्हा एकदा पाहून घेऊ. तुम्ही या फिगरमध्ये पाहिलं असेल हा सेंटर ब्लॉक, हा व्हर्टिकल सिलेंडर आणि हा हॉरिझॉन्टल सिलेंडर, हे दोन्ही सिलेंडर एकमेकाला इंटरसेक्ट करत आहेत, कळतं आहे. व्हर्टिकल सिलेंडर आणि हा हॉरिझॉन्टल सिलेंडर, कळतं. आपण आता एक मिनिट व्हिडिओकडे जाऊ.
हा जो पार्ट तुम्हाला दिसत आहे हा पार्ट आहे फोर्क. कळत आहे? आपण दोन फोर्क वापरलेले आहेत, एक व्हर्टिकल फोर्क आणि एक हॉरिझॉन्टल फोर्क. दोन्ही फोर्कचे डायमेन्शन, साईज, शेप सारखे वेगळे नाहीत. कळत आहे? तुम्ही इथे बघितलं असेल हा फोर्क हा या व्हर्टिकल्स हा जो सेंटर ब्लॉक आहे तो दोन सिलेंडरचा बनलेला आहे, व्हर्टिकल सिलेंडर आणि हॉरिझॉन्टल सिलेंडर. हा व्हर्टिकल सिलेंडर या फोर्कच्या ह्या इथे बसतो. कळत आहे? हा व्हर्टिकल फोर्क आणि या साईडने हॉरिझॉन्टल फोर्क आपण टाकू. म्हणजे व्हर्टिकल फोर्क आणि हॉरिझॉन्टल फोर्क हे दोन्ही एकमेकाला इंटरसेक्ट होतात. हा अशा पद्धतीने या इथे फोर्क बसलेला आहे. तुम्हाला इथे समजलं असेल. म्हणजे या साईडने व्हर्टिकल फोर्क येतो आणि इकडून हॉरिझॉन्टल फोर्क येतो. अशा पद्धतीने ती असेंबली कंप्लीट होते. आता आपण बघू. हा शाफ्ट इन्सर्ट होतो. म्हणजे या शाफ्टमध्ये हा कीवे दिलेला आहे. ही की येथे टाकली जाते. या कीची जी अर्धी हाफ हाईट आहे या की शाफ्टमध्ये जो कीवे प्रोव्हाइड केलेला आहे तिथे जाते आणि ह्या कीवेची जी हाफ हाईट आहे ती ह्या जो फोर्क आहे त्याच्या आतमध्ये जाते. ते आपण बघू. आणि अशा पद्धतीने आपल्याला असेंबली कळते आहे. नंतर ही पिन आहे, ही पिन इन्सर्ट केली जाते आहे. पिन त्यामध्ये टाकली जाते आहे. म्हणजे हा सेंटर ब्लॉकचा पार्ट होता. हा फोर्क आहे. खालून कॉलर आणि एक पिन तिथे टाकली जात आहे. अशा पद्धतीने तुम्हाला इथे ही 3D फिगरची असेंबली दिसत असेल. हा आपला व्हर्टिकल फोर्क आहे. एक मिनिट. अशा पद्धतीने तुम्हाला इथे दिसत असेल हा व्हर्टिकल फोर्क, हॉरिझॉन्टल फोर्क आणि त्याच्यामध्ये सेंटर ब्लॉक ठेवलेला आहे. व्हर्टिकल फोर्क आणि हॉरिझॉन्टल फोर्क हे दोन्ही आयडेंटिकल शेप अँड साईजचे आहेत. हे दोन्ही आयडेंटिकल शेप अँड साईजचे असल्यानंतर दोघांमध्ये सेंटर ब्लॉक ठेवलेला आहे. एका साईडने एक पिन टाकलेली आहे, दुसऱ्या साईडने पिन टाकलेली आहे. कॉलर आणि टेपर पिनने ते आपण जॉईंट केलेले आहे. कळत आहे? तर आपण या ओरिजिनल 3D फिगरवर येऊ. या ओरिजिनल 3D फिगरमध्ये हा हॉरिझॉन्टल फोर्क, हा व्हर्टिकल फोर्क, हा हॉरिझॉन्टल आणि व्हर्टिकल फोर्क मी पुन्हा एकदा सांगत आहे, दोघांचे डायमेन्शन, शेप, साईज सारखे आहे. फक्त डिफरन्स इतकाच आहे की हा एक हॉरिझॉन्टल ठेवलेला आहे आणि एक व्हर्टिकल ठेवलेला आहे. त्याच्यामध्ये एक होल दिलेला आहे. याची जी होल आहे
त्याची डायमीटर आणि या पिनची डायमीटर आणि या सेंटर ब्लॉकचा जो व्हर्टिकल सिलेंडर आहे, म्हणजे हा जो फोर्क आहे त्याच्या या होलची डायमीटर, त्याच्या या होलची डायमीटर, या पिनची डायमीटर आणि या सेंटर ब्लॉकचा जो हा व्हर्टिकल हॉलो सिलेंडर आहे त्याची डायमीटर सारखीच आहे. तेव्हाच ही पिन या फोर्कच्या या होलमधून जाऊन या सेंटर ब्लॉकच्या सिलेंडरमध्ये जाईल आणि या खाली जी कॉलर आहे त्याची डायमीटर, इनसाइड डायमीटरसुद्धा सेम आहे. हे तुम्हाला कळत असेल सगळ्यांच्या, म्हणजे असेंबल पार्ट्स कसे करायचे तुम्हाला समजलं असेल. हाऊ टू असेंबल व्हेरियस पार्ट्स, कळते ना. टू असेंबल पार्ट्स, हे पार्टचे डायमेन्शन तुम्ही जर बघितले तर तुम्हाला त्याची असेंबली करता येईल. याची या पिनची डायमीटर, आउटसाईड डायमीटर, या फोर्कला हे जे होल आहे त्याची डायमीटर आणि तो या सेंटर ब्लॉकच्या ज्या होलमध्ये जाणार आहे त्याची डायमीटर, या कॉलरची डायमीटर, सगळ्यांची डायमीटर सारखी आहे. कळते तरच असेंबली होईल की नाही. त्याला म्हणायचं असेंबली. असेंबली फ्रॉम गिवन डिटेल पार्ट्स, फ्रॉम गिवन डिसेंबली फिगर असेंबल द व्हेरियस पार्ट्स ऑफ व्हेरियस मेकॅनिकल युनिट्स. कळते. हे झालं असेंबली आणि ते झालं डिटेल्स. ही झाले डिटेल आयसोमेट्रिक व्ह्यू, हा झाला असेंबल आयसोमेट्रिक व्ह्यू. हा झाला दोघांमधला डिफरन्स. आय होप यू हॅव टू अंडरस्टूड अप टू दिस. कळत आहे. आणि या ज्या दोन फिगर्स आहेत ह्या ही झाली, म्हणजे परीक्षेत तुम्हाला एवढंच काढायचं आहे. एवढं काढायला 16 मार्क्स आहे. कळत आहे. हा वरचा व्ह्यू 8 मार्काला, हा खालचा व्ह्यू 6 मार्काला, ही पाठ 2 मार्काला. 8 आणि 6 14, 14 आणि 16. कळत आहे. हे एवढं जर तुम्ही काढलं तर तुम्हाला किती मार्क मिळत आहेत? 16. आणि जर परीक्षेचं असं आलं, समजा परीक्षेत त्या असेंब्लीवरून डिटेल काढायला आलं तर तुम्हाला हा एवढा पार्ट काढायचा. एवढा पार्ट तुम्ही म्हणजे डिटेल पार्ट. डिटेल म्हणजे आपल्याला 3D काढायची नाही आहे, आपल्याला तो 2D फिगर काढायची आहे. एवढे 2D फिगर काढण्यासाठी पुन्हा तुम्हाला 16 मार्क्स आहे. म्हणजे हे दोन्ही टॉपिक एकमेकाला पॅरलल आहेत, सोपे आहेत आणि परीक्षेत ज्या 10 असेंब्ली दिल्या असतात त्याच्यापैकीच परीक्षेला पेपरमध्ये येतो. हे अतिशय लेंदी आहे. म्हणजे एका तासात 16 मार्काचा क्वेश्चन असेंब्लीचा कव्हर करायचा, दुसऱ्या तासात दुसरा 16 मार्काचा कव्हर करायचा, असा आपण 2 तासात अर्धा पेपर कव्हर होऊ शकतो. आय थिंक सो यू हॅव अंडरस्टूड दिस असेंब्ली, युनिव्हर्सल कपलिंग. आपण हे पुन्हा डिटेलमध्ये काढणार आहोत. त्याचे डायमेन्शन कसे आहेत, परीक्षेत कसे काढायचे, याच्या काही बारकावे आहेत, कशा पद्धतीने असेंब्ली करायची आणि कशा पद्धतीने ड्रॉ करायचं ते आपण सगळं पाहणार आहोत. कळत आहे. पण राईट नाव यू ओनली रिमेंबर दिस, हाऊ टू असेंबल अँड हाऊ टू डिसेंबल. कळत आहे. मला वाटतं तुम्हाला ही असेंब्ली समजली असेल युनिव्हर्सल कपलिंगच्या. आपण पुढच्या वेळेला अजून याचं डिटेल पाहणार आहोत, कारण 16 मार्काचे प्रश्न आहेत. 32 मार्काचे 2 टॉपिक्स आहेत आणि 32 मार्कासाठी फक्त 10 असेंब्लीज आपल्याला येणार आहेत. 10 असेंब्लीशिवाय आपल्याला काही येणार नाही आहे. कळत आहे. त्याच्यामुळे आपल्याला ते अतिशय व्यवस्थित करायचं आहे. आपण इथे या लेक्चरसाठी थांबतो आहोत.